to give him visitation. He's a mission, sir. I'm not told you yet. I haven't had in mind, but he'll get to you. Technically, you're not even supposed to be in here. Just accompany him. He'll get you. Call my name. Yo, it's Tony, gang. Hey, yo. Yeah. Breezy. Don't spread them legs. Here. Officers down outside of the Tory What smell? has been neutralized. It smells like catfish and rat. Tom, Yeah. I don't think you're gonna be able to speak to your friend. Looking at the situation inside, you still want to go in? That lobster tail I smell. What is that? Right here, about out the garage. Yes. What's up, bro? Bro, what is bacon? Is bacon? Bacon? Yeah. Like that oven. Catch some shit. Oh my! Why would you her, bro? You unmuted her. This smelling nigga. Yeah, I guess we can't do that either. Cause I'm definitely the ticket on who he can get fired. Y'all dumb. Y'all mad dumb. Bro. Yo, shut the fuck up. Shut the Shut the I can't hear you, mama. My face. Thank you. I can't hear you. Y'all keep bothering me. You must be obsessed or something. Oh my god, y'all obsessed, huh? Y'all obsessed. Y'all must be obsessed. Y'all little bitches. And y'all obsessed with me. Oh, you obsessed with me? Oh, y'all obsessed with me. They're obsessed with me. Y'all be following me. Come here, watch this. Watch this. Come here, happy. Stupid ass. Yeah, we don't want to go like this. Bro, these ladies too much. I'm they ruining my RP experience. And you smell like he's wrong, fish lady. Ellie, shut the fuck up, Ellie. Hey, guy, can you to like Godwin or something? These ladies not RP. Yo, Anderson, shut the fuck up. Stop crying. Go ahead, so you get You smell the dog is wrong. I thought he was doing something. Your breast smell like shit. Bro, they keep roasting. bitch smell like the They're fucking not RP at all. That bitch smell like the fucking Nah, they just like to talk crap. Please. It's not smacking my ankles. She smells like a bag of dead animals. bitch smell I like a smell like a dead dog. Smell like a dead dog smell. I'm dead. Oh my god! Is that fish or is that lobster tail? I don't. That's the policies, nigga. That's seafood, gang. That's seafood. I see on this game all day smelling like in the bay. Hey, I got 30 seconds in this bitch. All I gotta say is, Alright. Princess Slime, you're delusional as fuck. I don't know who the fuck you is, but you're Bro. delusional. Look, they still coming over here talking. Look. Try not to lose your sanity. Yeah, I turned my volume down so I got my music playing. You smell like fish. Look, come on, puppies. You done, bro? Come on, puppies. Y'all like to follow me all over the place. I Look, come on, puppies. don't want to hear these ladies anymore. Look, they coming. Look, here go one little dog right here. Yeah, that's what I told you when you were going in. Come on, puppies. Look at the puppies all running around, all pissing all over the floor and shit all over the floor and shit with their dirty asses.
ആ പറ. എന്താ അന്നേരം സൂപ്പർവൈസർ പറയുമ്പോഴാ വേറെ ആൾക്കാര് സംസാരിക്കണം വന്നാ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. അവർ ഹയറായിട്ടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തോ പിന്നെ പറ. എടാ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ സൂപ്പർവൈസർ അന്നേരം വിളിച്ചില്ലേ. അന്നേരം വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ എന്റെ മൈക്ക് എന്തേലും പൊട്ടിപ്പോവാ, അതായത് മൈക്ക് വർക്കാന്നില്ല അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഇതാവും, പ്രശ്നമാവും. ഞാൻ എന്ത് ഫ്രാങ്കി പറഞ്ഞില്ല അത്. അങ്ങനെ പറയില്ലേ വെച്ചാ അതല്ലടാ. അന്ന് വേറൊരു സൂപ്പർവൈസർ വിളിച്ചപ്പം ബെന്നി ടിന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താ അവന്റെ മൈക്ക് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കത്തില്ല, സംസാരം ഇല്ല എന്നാണ്, മൈക്ക് ഓൺ ആക്കത്തില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അന്നേരം അവന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട്. കാരണം അന്നേരം അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓ നീ പറയുക ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിന്റെ മൈക്ക് പൊട്ടിപ്പോയി, അത് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും? അങ്ങനെ പറഞ്ഞടാ. അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പം നീ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും സൂപ്പർവൈസർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. എന്നാ അവൻ പയ്യെ കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അധികം സംസാരമൊന്നും ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നീ ഡയറക്റ്റ് ബുക്കിംഗ് റൂമിൽ എടുത്തു. ആ ബെന്നീനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ അതല്ലടാ. ഇല്ല. അന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ നീ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അന്നേരം ആ ഓഫീസർ മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും മിസ്റ്റേക്ക് കാണിക്കില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ. ബെന്നി സൂട്ട് അല്ലേ? ആടാ, എന്റെ റാങ്കാ. ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിലായി. പുള്ളിക്കാരൻ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത, അതുകൊണ്ട് വേറെ നീയും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. യൂഷ്വലി ഞാൻ പറയും അവൻ ഒത്തിരി വർത്തമാനം പറയത്തില്ല. വേണ്ടെങ്കിൽ സമയത്തിൽ മാത്രം പറയും അവൻ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സമയത്തിൽ. യൂഷ്വലി ഞാൻ അതാ പറയുന്നേ. ആ ഓഫീസർ ഇല്ലടാ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്, അവൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞേക്കാണ് ഈ കാര്യം. അവൻ നിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, അറിയോ. റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ ഊമ്പും. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവൻ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞില്ല, അവൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഫംഗർ ഫോൾട്ട് അറസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും. എന്തായാലും റൈറ്റ്സ് പറയേണ്ട റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ റൈറ്റ്സ് എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട്, മൈക്ക് ഓണാക്കി തന്നെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറെ പിന്നീട് പ്രശ്നം വരും, അതുകൊണ്ടാണ്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പം മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ ഭാഗത്ത്. ഞാൻ മാക്രോ ലേറ്റ് ആയത് വെച്ചാ ഒരാൾ അവിടെ ഗണ്ണും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മാക്രോ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ അവൻ വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ടേസർ എടുത്തോണ്ട് മുമ്പിട്ട് മാക്രോ ഇടണം, അത് 100% ഇടണം, അങ്ങനെ അവൻ വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ അവൻക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ മാക്രോ ഇടും, അതൊക്കെ നോർമലാ. പക്ഷെ അവന് അറിയത്തില്ല, അവൻക്ക് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. ആണടാ. ഇപ്പം ഒരാള് ഗണ്ണും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക, ഞാൻ ടേസ് ചെയ്ത് അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ ഗ്രീൻ സോണിൽ പോയി ആത്തിയിരുന്നു. അന്നേരം ഇവൻ ഗണ്ണും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ അവനെ ടേസ് ചെയ്ത് കഫന്റെ സിസ്റ്റം നിൽക്കുമ്പോ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കഷ്ടമാണ്, എനിക്കും കഷ്ടമാണ്, നിനക്കും കഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 സെക്കൻഡ് ആണ്. ആ 3 സിസ്റ്റമത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ അവനെ വെടിവെക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കഫ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ടേസ് ചെയ്യണം, അവനെ ടേസ് അടിച്ച് വീഴാനും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആണ് മാക്രോ ഇടാണെങ്കിൽ അതെക്കാളും കഷ്ടം വരുവടാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കഫ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ സോൺ ആത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ആദ്യം എന്താ ഡബിൾ ലോക്ക് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേസർ നോക്കി. ആദ്യം ഡബിൾ ലോക്ക് ആണ് ചെയ്തത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസർ നോക്കി, ടേസറിന്റെ ഇത് മാക്രോ ഇട്ട്, അത്രേ ഉള്ളു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ്സും പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിക്കുക ആ സമയത്തിൽ ഫ്രാങ്കിക്കും മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല. അവൻ സ്റ്റോറി എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നീ മിസ് ചെയ്തു മുഴുവൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നീ മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, നീ ലേറ്റ് ആയി, പ്രോബബ്ലി ലേറ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അത് അപ്പോൾ പറയാൻ ആയിരുന്നു.
പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഫ്രാങ്കിയും ഉണ്ട്, അവൾ LG ആണല്ലോ, അവൾ LG ഒക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ അവിടെ ചുമ്മാ പറയാൻ, അവിടെ സോൾട്ട് ആയപ്പോൾ LG അല്ല, CG. അങ്ങനെ CG പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയാനാ, അതുകൊണ്ട് അവളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു. എനിവേ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നീ ബോഡി ക്യാം ഒരു പ്രാവശ്യം തരുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും, പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാകത്തില്ല. പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ട ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും കുടുങ്ങി പോകുമ്പോ. പിന്നെ എന്ത് ഇപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മാക്രോ ഇട്ടില്ല അതിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അവൻ ചിലപ്പോൾ നോക്കി കാണത്തില്ലായിരിക്കാം, ചിലപ്പം മാക്രോണില് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തമ്മാടിത്തരം കാണിക്കണം. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ റൂം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മിസ് ചെയ്തു എന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണം, അവൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ്പിംഗ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് റോസ് പറയത്തില്ലേ, അങ്ങനെ ആക്കി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കേട്ടി ഇറങ്ങണം എനിക്ക്. അതാ ചുമ്മാ ചുമ്മാ ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ആയാൽ പിന്നെ അവൾക്ക് ജയിൽ കിട്ടത്തില്ലേ. ആണ് എന്തേലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്തായാലും ഫോൾട്ട് വെക്കുക ആരെങ്കിലും പേരില്. എക്സാക്ട്ലി ഫോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റിലീസായി, എന്നാൽ അവർക്ക് ജയിൽ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കണ്ട. അവർ ജയിലിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്കറിയത്തില്ല, നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിൽ കാർഡ് എന്ന സാധനം ചുമ്മാ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ, അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മളെ റിയൽ ലൈഫിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണം. എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇത്ര ജയിൽ കാർഡ് എന്തിനാ തരാൻ. എനിക്ക് എത്ര ജയിൽ കാർഡ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് 8 ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ജയിൽ കാർഡ് ഉണ്ട്. ചുമ്മാ കിട്ടും, അത് എന്തെങ്കിലും ക്രേറ്റ് തുറന്നാൽ അത് കിട്ടും. എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇത്ര പക്ഷെ ഇത്ര അവൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ജയിൽ കാർഡ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോബ് ഇത്രയും ഡിഫിക്കൾട്ട് ആവും. ഞാൻ പോവാം ജയിൽ, എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ 50-60 വാലേഷൻ നടക്കാം, ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ജയിൽ കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് വെളിയെടുക്കും. എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഇച്ചിരി അവൾക്ക് ഈ ജയിൽ കാർഡ് ഒത്തിരി റെയർ ആക്കണം, പിന്നെ ഇവളൊക്കെ ഇച്ചിരി സമാധാനമായിട്ട് ഗെയിൽ കളിക്കും. അന്ന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായേ, അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ എന്തോ ഗ്യാങ് റെഡ് റൈഡ്സിനെ എന്തോ നൈറ്റ് ഷാഡോയുടെ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെ എന്തോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഓഫീസ് റൂമിൽ പറഞ്ഞ് എന്തോ തായില്ലേ സൂപ്പർവൈസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭയങ്കര സംസാരമായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ സംസാരമായിരുന്നു. നീ മൈക്കാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കത്തില്ല, പിന്നെ നിന്റെ ജോലി കളയും, ഞാൻ ഇതെല്ലാം അഡ്മിന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ക്യാം എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ ജയിലിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഡേ അവന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു ഗ്രീൻ സോണില്. ഞാൻ അവനെ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് അവൻ ലോഗൗട്ട് അടിച്ചു പോയി. ഇവിടെ വന്നപ്പം PD വന്നപ്പം പിന്നെ ടിക്കറ്റ് അടിച്ച്, പിന്നെ അവൻ ബാനായി, അത്രേ ഉള്ളു. അവൻ തന്നെ ബാനാക്കി വെച്ചാ, അവൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അവൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അവനെ ബാൻ ചെയ്തിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ നിന്നെ അറിയാം, പക്ഷെ ആൾക്കാർ നിന്നെ അറിയത്തില്ലേ, അത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നേ, ദ പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് നോ യു, നിന്നെ അറിയാത്തവർ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് അറിയത്തില്ല, നീ വർത്താനം പറയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോളോയിങ് മുഴുവൻ പെർഫെക്റ്റാ. പിന്നെ നിന്നെ അഡ്മിൻ ഒക്കെ നിന്നെ അറിയാം, നിന്റെ വേസ് ഒക്കെ അറിയാം, നീ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി. പിന്നെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ, അവൻ ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ പറയും. ഞാൻ അഡ്മിനോട് പറയാം, പോയി പറയടാ, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അഡ്മിൻ്റെ എല്ലാം ശരി ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം, അവൻ ചുമ്മാ നിന്നെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ റേജ് ബെറ്റ് പറയുക, ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരുടെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ വരണം. ഇങ്ങനെ നിന്നെ എങ്ങനെയാ ബാഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്തൊക്കെ പറയും, നീ ബാഡ് ഓഫീസറാ, ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കൊണ്ട് നിന്റെ അവൾക്ക് റിയാക്ഷൻ വേണം. നിന്നെ റിയാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നീയും ആംഗ്രി ആവും, പിന്നെ നിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചാൻസസ് ഇൻക്രീസ് ആവും. അതാ അവളുടെ ഒക്കെ പ്രയോജനം.
പക്ഷെ ആൾക്കറിയത്തില്ല, നീ വർത്താനവും പറയത്തില്ല, പിന്നെ നിന്നെ റേജ് ബേട്ടും ആക്കാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. എനിവേസ് സോർട്ട് ആയില്ലേ അപ്പം? അവൻ എനിവേസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ജയിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് പോലെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർ. You may speak to the DGP, FG, or the admin. It will not change anything. I know my actions are correct. Do not attempt to intimidate or teach me. If you continue this behavior, you may face consequences, so be cautious and think before you speak. നീ ഇത് വായിച്ചോടാ. ഈ മാക്കർ ഇടാൻ ഞാൻ DG എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാക്രോ ഇട്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എന്തായാലും സംസാരിക്കാറില്ല, ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. കറക്റ്റ്. എടാ ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കുക, ഇപ്പൊ ഞാൻ സൂട്ട് ആയില്ലേ, പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വിസിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അലൗഡ് അല്ലേ? ആണടാ, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിന്റെ കൂടെ അത് ആ മാക്രോ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്റെ കൂടെ എന്റെ കയ്യിൽ ആ മാക്രോ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു. നിന്റെ ഈ ഡിസ്കോഡിലുണ്ടോ ഈ മാക്രോ? ഉണ്ടടാ, ഈ മാക്രോ ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഡിസ്കോഡിൽ. ഇത് മാത്രം മതിയോ? ഇതുണ്ട് ഇപ്പം ഗ്രീൻ കളർ. ഇത് മതി. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ? ഒന്നും ഇല്ലടാ, സെയിമാ. പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഡിസ്കോഡിൽ അയച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയിലിന്റെ കാര്യമാണ് പറയണെങ്കിൽ ഇപ്പം ജയിലിനകത്ത് ഒരു 10 12 13 ആൾക്കാർ ജയിലിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം, അഡ്മിൻ ജയിലായിട്ട്. അന്നേരം അങ്ങനെ വിസിറ്റ് കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് ഞാനും പറയുന്നത്. എങ്ങനെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോർ 1 പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 0യോ ഫ്ലോർ 0 പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. വെച്ചാൽ അവിടെ ജയില് ഫുള്ളായി കിടക്കുമ്പം പിന്നെ ശരിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർത്താനം പറയും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ, നീ ഇപ്പൊ പോകുമ്പോൾ നിന്നെ വർത്താനം പറയേണ്ട ചാൻസ് കിട്ടത്തില്ല. അവളൊക്കെ ഒത്തിരി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക അകത്ത്. പക്ഷെ അവൾക്ക് പോവായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നേരം അവളെ ജയിലിന്റെ ഡോറിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടോ കുറച്ചുണ്ടോ. ഈ രാവിലെ ആകുമ്പം ജയിലുകാർക്ക് ഇന്നലെ എല്ലാം പങ്കർ കൂടുതലായിരുന്നു. അന്നേരം അതുകൊണ്ട് ഞാനെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് പെർമിഷൻ. അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു. എടാ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ സൂട്ട് ആയില്ലേ, നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ പേഴ്സണൽ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പോവാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ വണ്ടിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വാക്കി ടോക്കിയിൽ റേഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ വേണം, ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ വണ്ടിയിൽ അവിടെ പോവാൻ ഒക്കുമോ? അത് എനിക്കും ഡൗട്ടാണ്. എന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ഞാനെല്ലാം വണ്ടി കേറിയിട്ടാണ് ബാക്കപ്പ് പോവാറുള്ളത്. എനിക്ക് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിന്റെ ഈ അറസ്റ്റിന്റെ മുമ്പേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഈ റേഡിയോയിൽ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ PDയിലും ഒത്തിരി ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ വെളിയായിരുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വണ്ടിയിൽ, പോണോ പോണ്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോവാം, പിന്നെ PD പോയിട്ട് PDയുടെ വണ്ടി എടുക്കാം. പക്ഷെ അപ്പോൾ അവളൊക്കെ മറിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ ചുമ്മാ പേഴ്സണൽ വണ്ടിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി. നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൽ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുക, ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ PD വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് റാൻ അവേ ഫ്രം ദ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പോവാൻ ഒക്കുമോ. എനിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്, CG എടുത്തോ അതോ DG എടുത്തോ. എനിക്കും
അതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ PD വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും തൂക്കിക്കൊണ്ട് വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പേഴ്സണൽ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കഫ് ചെയ്താ വണ്ടിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാ, അത് കറക്റ്റാ. പക്ഷെ എന്റെ ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ ബാക്കപ്പിന്റെ സമയത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ്, അത് ചോദിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടെ DGP ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കിയേ പോയിട്ട് ചോദിക്കണോ? ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഡൗട്ടല്ലേ, എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും. Hey, Jeff. Yo, what's up? Yeah, I have one doubt. So I just wanted to say, like, a suit is allowed to go outside in the personal vehicles, right? But if there's a call for backup, are we allowed to respond to that in our personal vehicles, or do we come back to PD and take our PD car? Yeah, you'd have to come back and get a squad car. I mean, the only Okay. ones that are really allowed to be out there in personals are Xander, myself, and Erica. Okay, copy. But we're allowed to just go out in personal cars, or we're not allowed to just respond to calls in personal cars? No, I mean, if you need to take your personal car out to do a 10-6 or something like that, you can do that, but you can't do any police work in personal cars. Yeah, You can't copy. transport prisoners or anything like that. Yeah. I knew that part. I just was wondering if we can go to offer backup, but yeah, now I'm clear on that. Okay, perfect. But thank you so much. Yep. Yes, sir. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റായി. കറക്റ്റ്. ചുമ്മാ നോക്കും, പക്ഷെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ allowed ഇല്ല. അത് സെയിമാ. അത് DGPക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, FGക്കും. കറക്റ്റ്. DGP and higher. ഈവൻ CGക്ക് allowed ഇല്ലേ? ഫ്രാങ്കി ഒക്കെ, റാസ്ത, ഫ്രാങ്കി. അവർക്കൊന്നും ഇല്ല. അവർക്ക് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണമൊന്നും പറ്റത്തില്ലടാ. അവർക്ക് വെക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ ഓൺലി ഹയർ ഇവന്റ് വരുമ്പം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. പിന്നെ ഹയർ ആണ് നമ്മുടെ അവിടെ. ചെയ്യണ്ടോ. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം. കറക്റ്റ്. എടാ, ഈ സൂട്ടിൽ നീ ഒക്കെ പോയിട്ട് അറസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സൂട്ടൊക്കെ സൂപ്പർവൈസിങ് റോൾസാ. ഞാൻ ഒത്തിരി ബോർ ആവുക. എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ സൂട്ടൊക്കെ എല്ലാ സൂട്ട്സ് ഒക്കെ അല്ലേ നിനക്ക് സൈഡിലാക്കിയിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഈ സൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ജോലി എന്താ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ, എല്ലാവർക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, എല്ലാവരും ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ വെസ്റ്റും സ്കാർഫൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയിട്ട് എത്ര അറസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തുമ്പോൾ പഠിക്കും, വി കൻ ടീച്ച് അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ സൂട്ട് ആയാൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മാറും. അതാ ഞാൻ പറയാം, മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി സൂപ്പർവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഈ സൂട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടുപേര് സൂട്ട് HP പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ അടിക്കുക. 2 സൂട്ട് പോയി HP നിൽക്കുക. അത് ഇച്ചിരി എനിക്ക് ഡൗട്ടല്ല, ചുമ്മാ നമ്മുടെ ജോലി ഇപ്പൊ സൂപ്പർവൈസാ. ഇപ്പൊ നിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസാ കൊണ്ട് നീ പോയി അറസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഡൗട്ടാ. മുമ്പേ പോലെ HP പോയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിയാണോ ഇല്ലേ എനിക്ക് അതറിയത്തില്ല. അങ്ങനല്ലടാ, ഇപ്പൊ നീ സൂപ്പർവൈസർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം സൂപ്പർവൈസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നീ പോയി സംസാരിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഓഫീസർ അടുത്ത് DC ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ് ഇറക്കെടുത്തോ അതോ DGP എടുത്തോ, അത് അവനിങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു, അവൻ എനിക്ക് DC തന്നില്ല, ഒന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി പറയാം. പിന്നെ അവര് സംസാരിച്ച് റിപ്പമെന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ഡിസിഷൻ എടുക്കും, എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ
പിന്നെ നിനക്ക് നീ ഹയർ ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിനക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും വണ്ടിയിൽ, കറക്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇച്ചിരി ഈ സൂട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആവും. മുമ്പേ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ട് അറസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരണമൊക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി റെസ്പോൺസിബിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടടാ. എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിക്കണം. അത് ഇച്ചിരി ആണ്. ബോറിംഗ് ആ. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഫണ്ണാ, ഇതും ഫണ്ണാ. അതാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. അന്നേരം ഞാൻ ആ വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്തില്ല, അവർ രണ്ടുപേരും ഗ്രീൻ സോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ദേഷ്യം കേറി തെറി വിളിക്കാനുള്ള ടൈം ആയി. എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ദേഷ്യം ഉണ്ടായി. ഇവന്മാർ എന്താ മയിര് എനിക്ക് അങ്ങനെ ദേഷ്യം പറയാനേ അറിയുമല്ലോ. എന്നുവെച്ചാ അവിടെ ആ ഗ്രീൻ സോണിൽ നിന്ന് എല്ലാരെയും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെറുതെ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ടേസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടാണ് അവരെല്ലാം ഗ്രീൻ സോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡർ ആണ് ആ കിങ്. വുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തോ സ്ക്വാഡ് എന്തോന്റെ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ കമാൻഡർ, എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച്. അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്തോ എന്താ ഇവനെല്ലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അവൻ ചൊറിയാൻ വരുവാ, നീ അവനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിടുവാ, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കി പോവാ. അവൻ ചൊറിഞ്ഞാൻ അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാ അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാ നമ്മുടെ ജോലി എന്താ, വയലേഷൻ ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും തൂക്കി ആത്തിടുക. അവരെ വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യണ റോഡ് സൈഡിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. വെച്ചാ ലെവൽ 6 ആണെങ്കിൽ പുതിയ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടെ ഓക്കെ എന്ന് വെക്കാം. ഇതെല്ലാം ഗ്യാങ് മെമ്പർ അല്ലേ, അത്രയും ലെവൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടി റിപ്പയർ കൊടുക്കും, വണ്ടി റിപ്പയർ ഇല്ല കിട്ടുക. അവിടുത്തെ എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ HP മാത്രം റിപ്പയർ ചെയ്യും. കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി റിപ്പയർ കിറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും 5 റിപ്പയർ കിറ്റ് കിട്ടും. 70-80 റിപ്പയർ കിട്ടായി. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഞാൻ HP ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ വലിയ റിപ്പയർ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഷൂട്ട് ഔട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യണമല്ലോ റോഡ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ. അന്നേരം നമുക്ക് റിപ്പയർ കിറ്റ് ഉണ്ടാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടിയാവും, നമ്മൾ ഡെഡ് ആയി പോകും. ആരെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ഇല്ല. അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുക, നിന്റെ നീ പറഞ്ഞില്ല ആ ദിവസം ഗ്രീൻ സോണിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, വുഡ്സും കിങ്ങും. നിന്റെ ഒരു ആ സ്ട്രെങ്ത് നീ വർത്താനം പറയത്തില്ല. നിന്റെ അങ്ങനെ ആ സ്ട്രെങ്ത് കാരണം നീ സംസാരിക്കത്തില്ല, പിന്നെ നിന്നെ ചൊറിയാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആ പ്രശ്നം ഇല്ല. ആരെങ്കിലും എന്താ പറയുക പിന്നീട് ഞാൻ തൂക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ പവർ കാണിക്കും. വയലേഷൻ ചെയ്ത് അവനെ തൂക്കി ആത്തിടും. ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവനെ, ഞാൻ കഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ. കറക്റ്റ്. പക്ഷെ വേറെ എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലാകത്തില്ലേ. പിന്നെ അവർക്ക് ആ ചൊരിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോധോ, മലയാളത്തില് അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയാ, ക്രോധം, അവർക്ക് ഒരു ദേഷ്യം അവർ ചൊറിയാൻ വന്നു. അവരെല്ലാം രാവിലെയാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് രാത്രിയാകുമ്പോ അവർക്ക് രാവിലെ ആകുമ്പോ ഇവരെല്ലാം ചൊറിയാൻ വന്നപ്പം ആ ദേശത്തിന് അവരെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ ആ ദേഷ്യം വന്നു അവർക്ക്. ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നിന്റെ മൈക്കൊക്കെ നീ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അത് നിന്റെ സ്ട്രെങ്താ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം നീ എന്തെങ്കിലും പറയത്തില്ല, പിന്നെ അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ പറയാനാ. പിന്നെ ചുമ്മാ നീ എടുത്തോണ്ട് തൂക്കിയിടും ജയിലിൽ. അവർ വയലേഷൻ ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും തൂക്കി കാത്തിടുവാടാ, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ചുമ്മാ അത്രേ ഉള്ളു. ഇന്നലെ തന്നെ കുറച്ച് പേര് ബാൻ ആയതേ ഉള്ളു. നീ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻമേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോണോ? എവിടെയാ ലൊക്കേഷന്? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ റേഡിയോ ഓഫ് ആയിരുന്നു.
Yeah, shots fired out front of PD. Do I have